Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. It's such a joy to be a part of this Esther prayer meet. ಈ ಒಂದು ಎಸ್ತರಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. Indeed, this is going to be a blessing to all those wonderful women out there. ಈ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Before we get into the word and prayer, ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ we're going to worship the Lord ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿದ್ದೇವೆ, in spirit and in truth. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ. Amen. ಆಮೆನ್. घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे यीशु ही सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, Jesus, we worship you. Lord, you are the way maker, the miracle worker, the promise keeper, our light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, touching every
Father, we thank you for this time you have given us. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We thank you that our worship doesn't go in vain. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Lord, I know that you are going to change somebody's life today. ಕರ್ತನೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನೀನು ಒಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನ ಇಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು. Every situation that needs a fix, you will fix it for them, Lord. ಕರ್ತನೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. And as they prepare their hearts to hear your word, ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, Lord, we pray that their spiritual man will be builded. ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಪುರುಷನು ಬಲ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. We thank you that everyone watching this program is going to be blessed. ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. Praise the Lord. I hope you all are doing well. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. And I believe that you had a nice time of praise and worship where our daughter Miracle Hannah has led you all into the presence of God. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಿರಕಲ್ ನಡೆಸಿದಂತ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದೀರೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Wow, it was wonderful. ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. She is a little David in our house. ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದಾವಿದನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. You will always see her with a guitar and singing songs. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕೆ ಒಂದು ಗಿಟಾರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಿರೋದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. She is a great blessing and a joy to my family. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಆಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. I believe that even God will raise up such a generation in your family. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂತತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆಂದು. Are you not happy to have such godly children? ಅಂತಹ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? This may be a word for somebody this time. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಮಾತಾಗಿರಬಹುದು. God is going to raise a godly generation to these mothers. ಈ ಒಂದು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ದೈವಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. Who will be the voice of God for this generation. ಈ ಒಂದು ಸಂತತಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Amen. ಆಮೆನ್. And I believe today the word of God will surely bless all of you. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. It will uplift you and take you to a new dimension in your spiritual life. ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. Because the word of God is spirit and life. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆತ್ಮವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ. It has the power to transform you. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. Because this is not man's word. These are everlasting and eternal words. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವರ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. It is the word of God. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. It is the pure word of God. ಅದು ದೇವರ ಶುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. You know, as I was reading the scriptures, ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ the Lord put into my heart to speak to you about a special woman of God. ದೇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. We have seen that all through the Bible there were many women of God whom God raised in a particular generation. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And God used them in his own way. And who were the women of faith? ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. Who loved God? ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ. Who sought after God? ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. When we look at Hannah, ನಾವು ಅನ್ನಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ she was a woman of prayer. ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಳು. When we look at Deborah, ನಾವು ದೆಬೋರಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ she was a prophetess. ಆಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. She became the voice to kings. ಆಕೆ ಅರಸರಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಳುವಂತವಳಾಗಿದ್ದಳು. When you look at Huldah, ನಾವು ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾದ ಹುಲ್ಡಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ she became the voice of God to the kings. ಆಕೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು. Can you imagine? Kings went to a woman to inquire what the Lord was talking about a particular nation. ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರ ರಾಜರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. Women like Esther, ಸ್ತ್ರೀಯಳಾದಂತಹ ಎಸ್ತೇರಳು ಕೂಡ
who didn't have parents who were brought up by Mordecai, her uncle, ಆಕೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಂದ ಆಕೆ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟವಳಾಗಿದ್ದಳು, who later became the queen of King Ahasuerus. ಆದರೆ ಆಶರೋತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ರಾಣಿಯಾದಳು. And through this woman God saved the entire Jewish race. ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಯಹೂದ ಸಂತತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಉಳಿಸಿದನು. Look at these wonderful experiences of the people whom the Lord used. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ. They were all ordinary girls. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಯರು. They were not very mighty women. ಅವರು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲ. They had their own weaknesses. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದ್ದವು. But God picked them up. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. And kept them at high places. ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದನು. Some became the mouthpiece of God. ಅವರು ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮಾತಾಡುವವರು ಕೆಲವರಾದರು. Some became queens. ಕೆಲವರು ರಾಣಿಯರಾದರು. Some brought prophets into this world. ಕೆಲವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕರೆತಂದರು. Some even raised the dead to life. ಕೆಲವರು ಸತ್ತಂತವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಬ್ಬಿಸಿದರು. My dear sisters and mothers who are watching me, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, I want to tell you today ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, that you are not ordinary. ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲ, You are extraordinary. ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Why you are extraordinary? ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ? Because God is with you. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Because God wants to use you in this time as this. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Don't think that you are simple and that you can't do anything. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಡಿ. A day is going to come. ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ. Very soon days are coming. ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. God is going to bring all those hidden sisters and mothers. ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ತಾಯಂದಿರನ್ನ, ಸಹೋದರನ ದೇವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಲಿದ್ದಾನೆ. And they are going to do supernatural things on this earth. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. Yes, God has promised that he is going to pour out his spirit on the young maidens. ಹೌದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಯೌವನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾನೆಂದು. They are going to prophesy. ಅವರು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. They are going to do mighty works for God. ಅವರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. Yes, the time has come. ಹೌದು, ಸಮಯವು ಬಂದದೆ. And you are going to see it. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Are you ready, my dear sisters? ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? Do you want the Lord to use you? ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ತೀರಾ? We don't have long time now. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. The time is very short. ಸಮಯವು ಬಹಳ ಕೊಂಚವಾಗಿದೆ. And in that very short time, ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ let us tell the Lord, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, Lord, here I am a vessel for you. ನಾನು ನಿನ್ನಗಾಗಿ ಇರುವಂತ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. Take me and use me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸು ಕರ್ತನೇ. I don't want to be useless on this earth, ಈ Lord. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದವಳಾಗಿ ನಾನು ಇರಬಾರದು. As long as I live on this earth, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ I want to serve you. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. In whatever way I can, I want to serve you. ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. Is this your cry today, my dear sisters? ಸಹೋದರಿ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನದು ಇದೇ ಒಂದು ಅಳು ಆಗಿದೆಯಾ? If this is your cry, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಳು ಆಗಿದೆಯಾ? get ready. ಸಿದ್ಧರಾಗು. This word is for you. ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿನಗಾಗಿ. Don't say that I am weak. ನಾನು ಬಲಹೀನಳೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. Don't say that I don't have a family background. ನನಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ. Don't say that I am not a big preacher. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ. God takes the simple people of the world and he uses them. ದೇವರು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. He doesn't need any big intellectuals. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. He doesn't need some big degrees. ಒಳ್ಳೆ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವಂತವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. He just needs a vessel. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿದೆ. And you are that vessel. ನೀನೇ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದಿ. Are you ready to give yourself to him? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? Are you ready to tell him that, Lord, here am I, use me? ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? Oh, hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. My dear sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, God will take you and use you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. He will anoint you with his Holy Spirit. ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ. He will anoint you with the gifts of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ. And you will rise up like an eagle. ನೀವು ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದ್ದೀರಿ. Hallelujah. Hallelujah. And you will make a joyful noise unto
the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಗೈಯುತ್ತೀರಿ. You will bring victories to nations. ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಯವನ್ನ ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Are you not happy? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ವಾ Are ನೀವು? you not joyful? ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ? That God wants to use you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. You are not only meant for the kitchen. ನೀವು ಬರೇ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. You are not only meant to rear children. ಬರೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. You are not only meant to take care of your husband. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. God Almighty wants to use you as a vessel for His glory. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 You know, when I was going through this passage, ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ I was very impressed by this particular word from the Holy Bible. ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. Oh, I was very much impressed by the faith of this woman. ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. She was a very ordinary woman. ಆಕೆ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ್ತ್ರೀ. You can read about her in the 2 Kings chapter 4 and verse 8. Now it happened one day that Elisha went into Shunem, where there was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. Amen. This is the first verse. ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ವಚನವು. Now first thing I want to tell you about the character of this woman. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. She was from the place called Shunem. ಆಕೆ ಶೂನ್ಯಮಳ ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ದಳು. And the Bible speaks about her life that she was a very influential person. ಆಕೆಯ ಕುರಿತು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತಳಾದಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಳು ಎಂದು. She had an influence, that means she had a status in society. ಆಕೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವವೂ ಇತ್ತು. She was very rich and very well to do. ಆಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತಳಾದಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಳು. She had a helping hand to everybody. ಆಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು. So the people knew her. ಆದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದದೆ Any problem in Shunem the ladies had, they would run to her. ಆ ಊರಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಆಕೆ ಬಳಿಗೆ ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು. That is why she is called a noticeable woman. ಆದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಳು. Everybody knew her. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿದದೆ. And everybody honored her. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದರು. Everybody respected her. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. If you enter Shunem and if you ask somebody, do you know the Shunammite woman? Oh, they would say, oh yes, we know, she is a very good woman. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸುನೇಮ ಸ್ತ್ರೀ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Everybody spoke good about her. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿದರು. This was her lifestyle. ಈಕೆಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. But this woman, when I was reading about her, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀನ ಕುರಿತು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ she also used to notice people who come and go. ಯಾರು ಆಕೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು. Maybe she was standing, one day she was standing near the door or window. ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. And this chapter speaks about the prophet Elisha. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. And let me give you a small description about who was Elisha. ಎಲಿಷನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. Elisha was the successor of prophet Elijah. ಎಲಿಯನ ಸೇವಕನು ಎಲಿಷನಾಗಿದ್ದನು. He had asked Elijah that I need the double portion of the anointing which is resting upon you. ಈ ಎಲಿಷನೇ ಎಲಿಯನಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 2ರಷ್ಟು ಆತ್ಮದ ಫಲವು ನನಗೆ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. He was a man who was dedicated for the Lord. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಇವನಾಗಿದ್ದನು. He was the voice of God to that generation. ಆ ಒಂದು ಸಂತತಿಗೆ ಅವನೇ ದೇವರ ಮಾತಾಗಿದ್ದನು. And one day it happened that he started coming to Shunem. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಶೂನೇಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. And every day he would come, he would do his ministry and go back. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. And you know, as we ladies always have the habit, if somebody goes, either we will be standing near the door or the window. Oh, who is going? Let me see who is going. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. Amen. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಮೆನ್. All of the ladies do that. You agree with me? ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. So even this Shunammite woman, she will just peep out. Oh, at this particular time this man goes. ಈ ಶೂನ್ಯಮೇಳಾದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯು ಕೂಡ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು. So every day she watched over his life. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು. Suddenly she might have thought, I don't know who is this man. ಆಕೆ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ವಾ? But he doesn't look like an ordinary man. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಂತ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. I see some difference in him. ಇವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. You want to know what she spoke about the man of God who just
passes by? ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ಲು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಬಯಸ್ತೀರಾ? You know, she tells her husband, I see him as a holy man of God. ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಮನುಷ್ಯನು. Can you imagine, without having a conversation with him, but only his passing by from this place to other place gave her the revelation that he was a holy man of God. ನೋಡಿ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವನು ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ. He was so full of the life of God. ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. You know, sometimes when people walk around us, you might have noticed, we feel so much of influence, sometimes demonic influence, sometimes witchcraft, sometimes, you know, all kind of uncleanness we feel. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. But look at the life of Elisha. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಷನ ಜೀವಿತವನ್ನ ನೋಡಿ, his very passing by made the people understand that he was a holy man of God. ಬರೀ ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. My sister, whoever is watching me, I want to tell you, ಸಹೋದರಿ, ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. God is going to fill you so much with his presence. ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. That when you pass by, ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ people will never say, oh, somebody is just passing by. ಜನರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಓ ಯಾರೋ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. They will say, this is a holy woman of God. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. It doesn't matter whether you put makeup or you don't put makeup. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಮೇಕಪ್ ನ ಹಾಕ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ. That will not bring the presence of God. ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. But the life of God that you carry upon you, ಆದರೆ ದೇವರ ಜೀವನ ನೀನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಿರುವುದೇ, that is sufficient for you. ಅದು ನಿನಗೆ ಸಾಕು. That will make the people recognize that you are a holy woman of God. ನೀನು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಇದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು. You are sanctified and separated for him. ನೀವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. This Shunammite woman had the testimony of Elisha. ಈ ಶೂನೇಮ್ಯಳ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. May you too have that testimony that you are a holy woman of God. ನೀನು ಕೂಡ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Hallelujah. 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 This was the first thing that came into her heart. ಇದೇ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದದೆ. This woman did not stop there. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. One day she spoke to him. ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. Sir, why don't you come home? ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರದು? Why don't you come and have dinner or lunch with us? ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು? I always see you passing to and fro, going and coming this way. ನೀವು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I believe that you are not an ordinary man. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. You are the servant of the living God. ನೀವು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದಿ. Hallelujah. Hallelujah. What a great testimony. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ. And look at this woman, she has been able to discern that what kind of a spirit did Elisha have. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ವಿವೇಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿತ್ತು. ಎಂತಹ ಆತ್ಮವನ್ನ ಎಲಿಷನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು. She would nicely feed the man of God and send him back. ಆಕೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಕಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. Oh, she honored the man of God. ಆಕೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದಳು. My sisters, I want to tell you, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, there are many of you who honor men of God in their homes. You feed them and you bless them. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರಾ, ಅವರನ್ನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. Surely you will be rewarded. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. God rewarded even the Shunammite woman for it. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಸುನೆಮಳ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. This woman not only fed Elisha, ಆಕೆ ಎಲಿಷನಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಡದೆ, one day she tells her husband, ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. she says, ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, see, every day the man of God goes, we just feed him, we are doing so little for him. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Can we do something more? ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣವಾ? We have all the riches, we have
have all the facility, we are such influential people, why not we do a small thing for this man of God? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿವೆ, ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಈ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡೋಣವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. We are living in such a nice house. ಎಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. If we say in today's world, oh, we have such a big bungalow, we have cars, we have all the facility, but the poor man of God, he is walking and going. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಬಂಗ್ಲಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ಇಲ್ಲೇ ದಾರಿಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Look at the desire of this woman. ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಆಸೆಯನ್ನ ನೋಡಿ, What can I do for the man of God? ಈ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? She tells her husband, ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, can we build a house for him, a room for him? ಅವನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋಣವಾ? What a sweet spirit she has. ಎಂತಹ ಒಂದು ಮಧುರವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಆಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ Such ನೋಡಿ. an unselfish heart she has. ಎಂತಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಹೃದಯ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. My sisters, the Lord watches over everything, every act of us with our and the very intention of our hearts. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Whether man rewards us or no, ಮನುಷ್ಯ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but God surely rewards us. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Now she makes a nice room for the man of God. ಆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಆಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. And she tells him, whenever you come to this place, you can come and stay with us. We have a bed, we have a lamp, we have made everything ready. She honored the man of God. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇಳುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಮೇಜು ಇದೆ, ದೀಪಸ್ತಂಭವಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಮಂಚವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. My dear sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, my dear mothers, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ತಾಯಂದಿರೇ, those who honor the anointed servants of God, God surely rewards them. ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸೇವಕರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And one day we see, ಒಂದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, even though she had all the riches, but there was some lack in her life. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಆಕೆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. She never disclosed and she never spoke about that lack in her life to anybody. Neither she grumbled or murmured about it. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಗಿರುವಂತ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಆಕೆ ಯಾರ ಬಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಗುಣಗುಟ್ಟಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. And we see that once the man of God is coming and staying in his house with his servant. ಒಂದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿನ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ. Every day that same heart, that same kindness. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತದೇ ಸತ್ಕಾರ, ಅಂತದೇ ಪ್ರೀತಿ. One day the man of God's heart himself was melted and asked his servant that every day this lady is taking care of us. Oh, she honors the man of God. How can we help her out? What can I do for her? Shall I tell the king about her, or shall I tell the army commander that I want to do something in return? I want to bless this woman. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲಿಷನ ಮನಸ್ಸೇ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸ್ತ್ರೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಅರಸನ ಬಳಿ ಆಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲಿಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. But these were none of the things which she longed for. ಆದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Finally the servant said, there is one need. ಆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. Her husband is very old. ಆಕೆ ಗಂಡ ಬಹಳ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And they don't have any children. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. Oh, not even one seed is there in the house. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. The moment Elisha heard it, ಈ ಮಾತನ್ನ ಎಲಿಷನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ the miracle began. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. He calls her. ಆಕೆ ಕರಿತಾನೆ. And he tells her, ಆಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, next year, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ by this time, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ you will embrace a child. ನೀನು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಹಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಿ. Oh, because she knew that they were both old enough to have a child. ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು. And she began to question. Her faith was almost shaken inside. ಆಕೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. She knew it was an impossible situation. ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು. My dear sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, I want to tell you one thing. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. When under the unction of God, when a man of God speaks, you have to just receive it, just grab it. ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಮಗೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. We see her, even though her faith was shaken,
ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ but it was not shattered. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Because God saw she had an expectation. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನೋಡಿದರು ಆಕೆಯ ಒಂದು ಎದುರುವಿಕೆಯನ್ನ. And even Elisha knew what her need was now. ಈಗ ಎಲಿಷನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಗತ್ಯವೇನೆಂಬುದಾಗಿ. And according to the word of the Lord, God blessed them with a beautiful baby boy. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. Oh, the whole family was joyful. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. You know, when a child comes into the house, the entire atmosphere changes in the house. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಮಗು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. And in their old age, when God blesses someone with a child, I tell you, that child becomes the most precious thing for the parents. ಈ ಒಂದು ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. You just imagine how they might have brought up the baby. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರಬಹುದು. But this woman's heart was grateful to God and grateful to the prophet Elisha. ಆದರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲಿಷನಿಗೂ ಬಹಳ ಗೌರವದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. She was rewarded because she honored the men of God. ಆಕೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಕೆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದರಿಂದ. See, even though she was an influential, noticeable person, ಆಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, but she stepped down to such a low level to serve the man of God. ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಳು. And God honored her. ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದನು. My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, my sisters, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ, my mothers, ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರೇ, when I want to tell you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ, so your reward is certain. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲವು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. And your reward will come from God as well as it will come from man. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Just imagine, he spoke, Elisha spoke, and it happened. It was accomplished according to his word. ನೋಡಿ, ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ, ಎಲಿಷನು ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. God honors the men of God. ದೇವರು ದೇವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. He even honors them, those who serve. ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. One day Jesus asked his disciples, who is greater? ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. He who sits on the table or he who serves? ಯಾರು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ತಾರೋ. But according to Jesus, he who serves was greater. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಊಟವನ್ನ ಬಡಿಸ್ತಾನೋ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದಾಗಿ. Because Jesus himself came to serve. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ತಾನೆಯೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು. We see Jesus also washing the feet of his disciples. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕೂಡ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. God became so humble. ಆ ದೇವರಾದ ತಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು. Amen. My friends, are you not happy to serve? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವರಾಗಿಲ್ವಾ? Because you have a rewarder. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವವನಿದ್ದಾನೆ. Now I want to tell you further what happened. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Once the child grew, ಈ ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳೆದಾಗ, it might have become 5-6 years old. ಆ ಒಂದು ಮಗು 5-6 ವರ್ಷವಾಗಿರಬಹುದು. He was a pet in the family. ಅವನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು. He was a joy to the family. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದನು. I think every day the dad would go to the field and dad would take him to the field and he would be playing in the field with the father. ಪ್ರತಿದಿನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ. It happened one day. ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು. The boy was not well. ಆ ಮಗುಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. He started feeling sick. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗವು ಬಂದಿತ್ತು. He started getting headache. ಅವನಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿತ್ತು. He told his daddy. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, Dad, I'm not keeping well, I'm getting headache. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಂದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. See, daddies are so smart. ನೋಡಿ, ತಂದೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನು. Daddies don't get offended. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಅವನಿಗೇನು ತಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. You know what daddy did? ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? He immediately didn't carry the child and took care of the child and took him under the shade or something. ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಂದೆ ಅವನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆರಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. Daddy shifted his responsibility. ತಂದೆ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. When the child is sick,
ಮಗು ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ go to mama. ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗು. And you see what happened. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ? This father was not even worried that my child is not keeping well. ಈ ಒಂದು ತಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಚಿಂತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. He tells the servant. ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Imagine he even doesn't take the responsibility to take the child to the mother. ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ತಾಯಿ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. He tells the servant, take him and go, pa. The child is not well. Take to the mother and go. She is the best person to take care of. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಹೋಗಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಬಳಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಅವಳು ಅವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. ಆಮೆನ್. My dear sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, you have a responsibility. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. Husband is working in the field. ಗಂಡನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. You have a responsibility. ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. You have to take care of the child. ಆ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. The man does not take care of the child. ಆ ಒಂದು ಪುರುಷನು ಆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. Even though he might have loved the child because the child was born in his old age. ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. But you just see how God has created a female or a mother. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. That she is so responsible to take care of her babies. ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Amen. ಆಮೆನ್. You are so blessed because you can do it. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. I don't say that the men cannot do it, but my sisters, my mothers, you can do it more. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಂದಿರು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರೇ, ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವಿದನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. How many agree with me? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. Now we see what happens next. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Now the mother took the baby and the boy and he was sleeping on the mother's lap with that headache. ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಆಕೆಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. And suddenly she sees that son dies. ಆಕೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮಗು ಸಾಯುವುದನ್ನ. This is the most important point of my message. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. When the child died, ಆ ಒಂದು ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ this woman did not cry. ಈ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಅಳಲಿಲ್ಲ. She did not call all the neighbors and make a big mourning in the house. ಆಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಳಾಟವನ್ನ ಆಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. You know, her faith was increased from that staggering faith to a higher level faith. ಆ ಅಲ್ಲಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉನ್ನತವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು ನೋಡಿ. You know, in the beginning when Elisha told her that you will have a child next year, she was unable to believe. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗನಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ಅದನ್ನ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. But when she saw the child in her arms, she began to believe. Her faith was grown on a new level. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರುವಾಗ ಆಕೆ ನಂಬುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. May your testimony increase your faith in your life. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. The next portion of it. ಆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೇನೆಂದರೆ, She did not make a mourning sound or crying sound. ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋಳಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. She didn't even tell her husband that the child was dead. ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಗನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಂದು. Look at the faith of this woman. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿ. Look at her determination, what God is able to do. ಆಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Sometimes I think that maybe Elisha might have come and told her about Elijah, that how he raised the son of the widow woman. ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲಿಷನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಈಕೆಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಎಲಿಯನು ಹೇಗೆ ಸತ್ತಂತ ವಿಧಿವೆಯ ಒಂದು ಮಗನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. That testimony might have been lingering inside her heart. ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. I know that this God not only gives a child but also he raises the dead child to life. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ದೇವರು ಮಗುವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಲ್ಲನಲ್ಲ, ಸತ್ತಿರುವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಎಬ್ಬಿಸಬಲ್ಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ. He has not limited himself by only giving birth. ಆತನು ಬರೇ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಿತನಲ್ಲ. He not only limited himself by bringing the child into the world, but also that he can raise a child, the dead child, to life. ಆತನು ಬರೀ ಮಗುವನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಯಮಿತನಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ತಂತ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This increased her faith level. ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. She knew that Elisha had the double portion. ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲಿಷನಿಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And this anointing would perform any kind of miracle.
miracle. ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವು ಎಂತದೇ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಾಗಿ. She never spoke about her problem even to her husband. ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. She didn't tell him that the child died. ಆಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. She just tell everything will be all right. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು. She had faith filled confessions. ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತು. Even the situation was so hopeless. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷಾಸ್ಪದವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ. Can you imagine when something is dead, everybody knows it is finished. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮರಣಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Nobody ever thinks that this guy is going to rise up. ಯಾರು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಪುನಃ ಎದ್ದೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Everybody is preparing how to dispose this body of. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಮುಗಿಸೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Oh, I was so fascinated by the faith of this woman. ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸಿತು. She understood that God not only brings a child, not only promises a child and brings the child into this world, but he can also raise the dead child to life. ಆಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು, ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರಮಾಡಿಸುವನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸತ್ತಿರುವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಎಬ್ಬಿಸಬಲ್ಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Her confession was a faithful confession. ಆಕೆಯ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಅರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. She tells her husband, ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಾಯಿ wait. ಕಾಯಿ. First she takes the baby. ಆಕೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು and she goes and keeps the child on the bed of the man of God. ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಇಡ್ತಾಳೆ. She knows the place where the man of God was staying. It is anointed. ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳವು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ There ಎಂಬುದಾಗಿ. is power of God where he sleeps. ಎಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ಮಲಗುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. And this power can transform any situation. ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. She was so full of wisdom to understand and discern the things of God. ಆಕೆಗೆ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿವೇಚಿಸುವಂತ ಆತ್ಮವಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. She tells, okay, she closes everything. She takes her donkey and she goes along with her servant to meet the man of God. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಒಂದು ಕತ್ತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ. And when the man of God sees her, the Shunammite woman coming near him, ಆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ಸುನೇಮಳಾದ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಬರುವುದನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಗಮನಿಸಿ he is asking his servant, is everything all right with her? ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಕೆಯನ್ನ ಕೇಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. Is everything well with her? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. Is everything well with her husband? ತನ್ನ ಗಂಡನು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. Is everything well with her son? ತನ್ನ ಮಗನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. She kept on saying, yes, it is well. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. It is well. ಹೌದು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. There was no complaints. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. There was no mourning. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋಳಾಟವಿಲ್ಲ. There was no crying. ಯಾವುದೇ ಅಳು ಇಲ್ಲ. There was no weeping. ಯಾವುದೇ ಗೋಳಾಟವಿಲ್ಲ. Can you imagine the state of a woman who has lost a son whom she has conceived after so many years? ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಕೆಯ ಗೋಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ದೇವರು ಆಕೆಗೊಂದು ಮಗುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. You know, her faith really impressed me. ಆ ಒಂದು ಆಕೆಯ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿತ್ತು. She says it is well. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಎಲಿಷನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. It is well. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. And then we see later what happens. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. I'll make the message little short. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. And then we see that Elisha goes to her house. ಆ ಎಲಿಷನು ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And then he goes and lies upon the baby. ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ. And you see first step the body began to become warm. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇಹವು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನ. And again he goes and lies. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ. First time he sees only the body becoming warm. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಅವನು ಬರೀ ಆ ಮಗುವಿನ ದೇಹವು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡ್ತಾನೆ. My dear sisters, my mothers, I want to tell you. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. When you pray, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ God begins to move. ದೇವರು ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. Don't think that nothing is happening. ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. Don't speak that nothing is happening. I prayed so much. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. Can you imagine at the first instance when Elisha prayed for the child, when Elisha lied on the child, nothing happened, only the body warmed up.
ನೋಡಿ, ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ, ಎಲಿಷನು ಹೋಗಿ ಆ ಮೊದಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕೂಡ ನಡಿಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಗುವಿನ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು. Don't give up. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. Your miracle is on the way. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. God who has started a good work in you will finish it completed. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Elisha moved to and fro. ಎಲಿಷನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ. Again he got the revelation. ಪುನಃ ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. Don't give up. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ. Go lie again on him. ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಲಗು. And the child rose up. ಆಗ ಆ ಮಗು ಎದ್ದೇಳ್ತದೆ. Life came into the child. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪುನಃ ಜೀವ ಬರ್ತದೆ. Life was restored back. ಆ ಒಂದು ಜೀವವು ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ. And you see another incident here. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೊಂದು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. Oh, when the child awoke. ಆ ಒಂದು ಮಗು ಎದ್ದಾಗ He called the mother. ಅವನು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕರೀತಾನೆ. He says. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, Here's your son. ತಗೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನು. She did not look at the son. ಆಕೆ ಆ ಮಗನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. She went to the man of God's feet. ಆಕೆ ಆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. And she started thanking him. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾಳೆ. When you receive your miracle, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ don't look at the miracle, look at the miracle worker. ನೀವು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನೋಡಬೇಡಿ, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಾತನ ನೋಡಿ. She started thanking the man of God. ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾಳೆ. When God gives you what you want, start thanking him. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. Have a heart of gratitude and thankfulness to God. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. And later we see that she takes the child in her arms. ನಾವು ಆದ ನಂತರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಆ ಮಗುವನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದನ್ನ. Her faith and her confession, it is well brought a miracle in her life. ಆಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಹರಿಕೆ ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಿತು. My sister, my friend, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಳೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯೇ, God wants to do the same miracle for you. ದೇವರು ಅಂತದೇ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ. According to your confession. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ. Today what kind of confession are you making? ಇವತ್ತು ಎಂತಹ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? Are you always speaking negative? ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? Even though your circumstances are negative. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ Speak positive. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. Always speak what God says. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡು. Speak according to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. If this Shunammite woman would have spoken anything negative, ಈ ಒಂದು ಸುನ್ಯಮಳ ಸ್ತ್ರೀ ಏನಾದರೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರುವುದೇ ಆದರೆ she would have missed her miracle. ಆಕೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು. The story of her son they would have buried and it was all over. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಥೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೂಳುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದಷ್ಟೇ. Her faith, her confession, ಆಕೆಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆಕೆಯ ಒಂದು ಅರಿಕೆ gave her son life back. ಆಕೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಪುನಃ ಜೀವವನ್ನ ಒದಗಿಸಿತು. God resurrected the child. ದೇವರು ಪುನಃ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆಬ್ಬಿಸಿದನು. And they had a joyful family. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ಕುಟುಂಬವು ಮತ್ತೆ ದೊರಕಿತು. What are you learning, my dear sisters? ಏನ ನೀನು ಕಲಿತಿದ್ದೀಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ? From this message, what is the takeaway for you? ನಿಮಗಾಗಿ ಆಯ್ದುಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಏನಾಗಿದೆ? One, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, no matter how influential you are, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ when you are humble enough to serve a man of God, ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ you will be rewarded. ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ. Number two, ಎರಡನೇದಾಗಿ, God honors your confession. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹರಿಕೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. When you say despite your situations are hopeless, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, everything looks impossible, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ, everything looks dark, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, but God says about you, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ that is only the truth. ಅದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. It is well. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. My sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ, it is well with you. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. My mother, ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ, it is well with you. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. My young girls, ನನ್ನ ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ, it is well with you. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Shall we start changing our confessions now? ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು
ಬದಲಾಯಿಸೋಣವಾ? Can we learn from the life of this Shunammite woman? ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯಮಿಳ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? That it is well with us. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. It is well with you. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. It is well with me. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. It is well with all our family members. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. It is well with your business. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಿದೆ. It is well with your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಿದೆ. It is well with your grandchildren. ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಿದೆ. It is well with the child which is in the womb. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಗುವು ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. It is well with your education. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. Every area it is well. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. Speak this word upon your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿರಿ. And you will see. ಆಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ Great miracles in your life. ಉನ್ನತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. You will see God working through you. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. You will be a channel of blessing. ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. You will start teaching other young girls. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ನೀವು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ You ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಾ. will teach them the right confession. ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತೀರಾ. You will be like a pillar to them. ನೀವು ಅವರಿಗೊಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. That is what God wants to make you. ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. Shall we pray now? ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವೇ? Oh, thank you, Jesus. ಓ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Father, we thank you for your word, Lord. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. I thank you for all my sisters who are watching this program, Lord. ಕರ್ತನೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ I ಮಾಡ್ತೇನೆ. know that you have spoken to all of us, Lord. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನೀನು ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಿ ಎಂದು. Yes, Lord, sometimes we change our confessions and we confess wrong things, Lord. ಹೌದು ಕರ್ತನೇ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. But still you are such a good God. ಆದರೂ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಿ, ಒಳ್ಳೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. You have not done according to our wrong confessions, Lord. ನಮ್ಮ ಆ ತಪ್ಪಾದ ಅರಿಕೆಗಳಂತೆ ನಮಗೆ ನೀನು ಕೇಡನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. You have been good to us, Lord. ನಮಗೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. Oh, we thank you, Lord. ಓ ಕರ್ತನೇ, ನಿಮಗೆ ಹೊಂದನೆಯಪ್ಪ. Father, we learn from the life of the Shunammite woman ಈ ಶೂನ್ಯಮಿಳ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದೇವೆ. that when we honor God's servant, ನಾವು ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಾಗ, when we honor the anointing that is upon God's servant, ದೇವ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ನಾವು ಘನಪಡಿಸುವಾಗ God honors us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ. And when we speak faithful words, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ, when we speak the right confession, ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ, that God honors His word. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ. God honors our confession. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನ ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ. And things begin to happen. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಜರುಗ್ತವೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Father, I thank you for touching my dear sisters, Lord. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. Thank you that they are rising up, Father. ಕರ್ತನೆ, ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. They are rising up to be blessed women, Lord. ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಳ್ಳಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. Thank you that you are raising Esthers, Lord. ಕರ್ತನೆ, ಎಸ್ತೇರಳನ್ನ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. Lord, thank you that you are raising Deborahs as prophetesses, Lord. ಕರ್ತನೆ, ದೆಬೋರಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾದಿನಿಯರನ್ನ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. You are raising praying Hannahs, Lord. ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಅನ್ನಳನ್ನ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. Oh, you are raising women who will have such faith that they will bring the dead to life. ಕರ್ತನೆ, ಸತ್ತಂತವರನ್ನು ಕೂಡ ಬದುಕಿಸುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. All those who feel that they are ordinary women, God will take them and make them extraordinary in these last days. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. Because God's Spirit is going to do it. ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿದೆ. Oh, thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Thank you for your healing people. ನೀನು ಜನರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you that you are doing miracles in the life of people. ಆ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Lord, all who are joining with me in prayer, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, Lord, let everything that is dead in their lives be resurrected by your power. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಇದೆಯೋ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Every dead thing, whether it's dead business or dead spiritual life, let it be resurrected in the name of Jesus. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ. Let the children rise up for you, Lord. ನಿನಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದೇಳಲಿ ಅಪ್ಪ. Oh, thank you, Lord. ಓ ವಂದನೆ ಕರ್ತನೆ. Thank you for healing bodies.
ಜನರನ್ನ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for healing their womb, Lord. ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಗರ್ಭವನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for raising testimonies, Father. ಕರ್ತನೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. For your honor and glory, Father. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗಾಗಿ, All for your honor and glory. ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ. All who have this question, can God use me? ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ, Lord, yes, you can use them. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಅವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲ್ಲೆ. You will use them. ನೀನು ಅವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೀಯಾ. You will make them a channel of blessing. ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ They ಯೇಸುವೆ. will raise up a godly generation. ಅವರು ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಅವರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. A generation of priests and kings. ಯಾಜಕ ರಾಜರಂತಹ ಒಂದು ಸಂತತಿಯನ್ನ. Oh, thank you. ವಂದನೆ ಕರ್ತನೆ. Thank you. ವಂದನೆ ಕರ್ತನೆ. Thank you. ವಂದನೆ ಕರ್ತನೆ. Lord, those who are praying for the anointing. ಅಪ್ಪ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, Anoint them, Lord. ಅವರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಪ್ಪ. Those who are asking for the Holy Spirit. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ, Fill them with your Spirit, I pray. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅವರನ್ನ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Oh, let them receive all the good things from you. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. They are blessed people. ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಜನರು. I thank you, Lord. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, Lord. ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Thank you for doing it, Lord. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. We give you all the glory and honor. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. Lord, I also want to pray for broken families and broken homes, Lord. ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ, ಹೊಡೆದು ಹೋದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Father, in the name of Jesus, let every broken homes be rebuilt by your power. ತಂದೆಯೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೊಡೆದು ಹೋದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Oh Lord, let the children, let the families come together. ಕರ್ತನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಕುಟುಂಬವು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. Oh Lord, do this miracle in their family. ಇವತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಪ್ಪ. Let joy be restored in their homes, Lord. ಆ ಸಂತೋಷವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Let everything be restored back in their homes and families. ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಅಪ್ಪ. Oh, I thank you for doing it, Lord. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Thank you for doing it, Lord. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. I believe that you have been blessed today. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Rise up for God. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಎದ್ದೇಳಿರಿ. Don't remain silent. ನೀವು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಡಿ. This is not the time to remain silent. ಮೌನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿದು ಸಮಯವಲ್ಲ. Be the voice of God to the nations. ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಮಾತಾಗಿರಿ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.